اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ آمشارہ توسیع معاملہ مغلی ہنڈا کے مقیمین نے یادداشت پیش کی۔ KSRTC بس کو لگی آگ، تمام مسافر محفوظ۔ یوگی حکومت کا بڑا فیصلہ، اکھلیش یادو کی تصویر والے 3 کروڑ سے زائد راشن کارڈ منسوخ۔ درگاہ علی محمد گجر کے متولی نے ساتھیوں کی مدد سے خواتین سمیت 20 افراد کا کیا قتل، پولیس نفرے نے درگاہ کو سیل کر دیا۔ ایران نے دہشت گردی کی پشتپانی جاری رکھی ہوئی ہے، امریکی وزیر دفاع کا بیان۔ دبئی میں ڈاؤن ٹاؤن میں آتش زدگی، شہری دفاع کی ٹیم آگ پر قابو پانے میں کامیاب۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی، اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل اہم شاہراہ توسیع منصوبے سے پرورگاہ یعنی مغلی ہنڈا اہم شاہراہ کے کنارے پر واقع گھروں کو شدید نقصان پہنچنے سے بچانے کے لیے وہاں کے مقیمین نے اسسٹنٹ کمشنر کو یادداشت پیش کی، جس میں انہوں نے گھروں کے تحفظ کی بات کہتے ہوئے فلائی اوور بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یادداشت میں انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اہم شاہراہ کے توسیع منصوبے سے سب سے زیادہ شہر میں اسی علاقے میں نقصان ہو رہا ہے اور اکثر گھر اس کی زد میں آ رہے ہیں، جس سے وہاں کے مکین بے گھر ہو جائیں گے اور ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی دوسرا مکان بھی نہیں ہے۔ اگر اہم شاہراہ اتھارٹی کی جانب سے گھر کی قیمت بھی مل جائے تو اس مہنگائی کے دور میں اس قیمت میں بھٹکل میں نہ تو کوئی جگہ خرید سکتے ہیں اور نہ گھر تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس علاقے میں فلائی اوور کی تعمیر کرائی جائے، جس سے اکثر گھر اس کی زد میں آنے سے بچ جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 25-30 گھروں کو نقصان پہنچنے کے مقابلے میں 2-3 گھر اس کی زد میں آنا زیادہ آسان ہے اور فلائی اوور تعمیر ہو جانے کی صورت میں جن کے گھروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے وہ اس بات پر راضی بھی ہیں۔ وہاں کے مقیمین نے اب ہائی وے اتھارٹی سے درخواست کی ہے کہ یادداشت میں پیش کیے گئے ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے۔ منگلور یہاں شیرڈی گھاٹ میں ایک KSRTC بس اچانک آگ کی لپیٹ میں آ جانے کی واردات پیش آئی ہے۔ یہ بس بیلور اڈے کی ہے جو سبرامنیم سے بنگلور جا رہی تھی۔ تفصیلات کے مطابق بس کے اگلے حصے سے پہلے جلنے کی بو آنے لگی۔ ڈرائیور نے بڑی ہوشمندی دکھاتے ہوئے بس روک لیا اور مسافروں کو جلدی سے اترنے کے لیے کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ بس کے اگلے حصے سے پھیلتی ہوئی پوری بس کو اپنی زد میں لے لیا، لیکن تب تک تمام مسافر بس سے اترنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اطلاع ملتے ہی سکلیش پور پولیس جائے حادثے پر پہنچی۔ آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ نہیں چل پایا ہے، لیکن KSRTC افسران اس کا پتہ لگانے میں مصروف ہیں۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر سمیت تمام مسافر محفوظ بتائے جا رہے ہیں۔ لکھنؤ اتر پردیش کی یوگی حکومت نے راشن کارڈ کو لے کر بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست کے 3 کروڑ 40 لاکھ راشن کارڈ منسوخ کیے جائیں گے کیونکہ ان پر سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کی تصویر ہے۔ BJP حکومت نے ان تمام راشن کارڈوں کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یوگی حکومت اب نیا راشن کارڈ جاری کرے گی جو اسمارٹ کارڈ والا ہوگا۔ اس کارڈ میں چپ بھی لگا ہوگا۔ فی الحال کے لیے پرچی سسٹم اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ راشن کارڈ آدھار کارڈ سے بھی لنک ہوگا اور اس پر ایک بارکوڈ بھی ہوگا۔ اسمارٹ کارڈ والے راشن کارڈ میں کوٹے کا فائدہ اٹھانے والوں کے لیے کوڈ نمبر بھی دیا جائے گا۔ پرانے راشن کارڈ پر اکھلیش یادو کی تصویر اسی طرز پر لگی تھی جیسے اکھلیش حکومت کی طرف سے بانٹے گئے لیپ ٹاپ پر لگی ہوئی تھی۔ خاص بات یہ ہے کہ 3 کروڑ 40 لاکھ راشن کارڈوں میں سے 2 کروڑ 80 لاکھ راشن کارڈ اب تک بانٹے جا چکے ہیں، جبکہ 60 لاکھ ایسے راشن کارڈ ہیں جو اب تک تقسیم نہیں کیے گئے ہیں۔ ان کی تقسیم پر روک لگا دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ کچھ دنوں
दिनों कबल अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया था कि आखिर इतना खर्च क्यों। योगी आदित्यनाथ गुज़िश्ता माह साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट का जायज़ा लेने भी गए हुए थे। लाहौर नवाही इलाके 95 शुमाली की दरगाह अली मोहम्मद गजर में दरबार के मुतवल्ली ने साथियों की मदद से 20 अफराद को तशद्दुद करके कत्ल और 4 को ज़ख्मी कर दिया है। कत्ल होने वालों में से 16 अफराद का पोस्टमार्टम करके लाशें वरसा के हवाले कर दी गई हैं, जबकि मरने वालों में 4 ख़वातीन भी शामिल है। मरने वालों में 10 मकामी, 2 इस्लामाबाद, 1 लीह, 1 पीर महल का शहरी शामिल है। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी ने दरगाह को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया, जबकि ज़राए का कहना है कि दरगाह के मुतवल्ली अब्दुल वहीद का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त मालूम नहीं होता। अब्दुल वहीद मुरीदीन को बरहना करके धमाल डलवाता और उनसे कहता कि इस तरह मुरीदीन गुनाहों से पाक हो जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा लियाकत अली जट्ठा ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि दरगाह के मुतवल्ली ने मक़तूलीन को पहले नशे आवर चीज़ खिलाकर बेहोश किया और फिर उन्हें छुरियों और डंडों के वार से कत्ल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जाबहक अफराद में 4 ख़वातीन और 16 मर्द शामिल हैं, जबकि 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद ज़ख्मी हैं। वाक़े की इत्तला मुतवल्ली के तशद्दुद से बचकर अस्पताल पहुँचने वाले खातून ने दी। दूसरी जानिब तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का इसके हवाले से कहना है कि अब्दुल वहीद का इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन का साबिक़ मुलाजिम और लाहौर में तैनात था। ताहम अब्दुल वहीद ने 1 साल कबल इलेक्शन कमीशन से रिटायरमेंट ले ली थी। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने सरगोदा में होने वाले अफसोस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि RPO की सरबराही में 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। लंदन अमरीकी वज़ीर दिफ़ा जेम्स मेट्स ने कहा है कि ईरान ने दहशतगर्दी को बरामद करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है और वो बदस्तूर जंगजोई की सरगर्मियों की पुष्टिबानी कर रहा है। उन्होंने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान ईरान के किरदार में कोई तब्दीली रोनुमा नहीं हुई है। जेम्स मेट्स से उनके 2012 में अमरीका को दरपेश 3 बुनियादी ख़तरात के हवाले से ईरान के बारे में तबसरे से मुताल्लिक़ सवाल पूछा गया था। उन्होंने तब कहा था कि अमेरिका को ईरान और सिर्फ ईरान ही से ख़तरात दरपेश हैं। उन्होंने कहा है कि जब मैंने ईरान के बारे में गुफ्तगू की थी तो उस वक्त मैं अमेरिका की मरकज़ी कमान का कमांडर था। दुबई में इतवार की सुबह एक ज़ेर तामीर इमारत में आग भड़क उठी। ये वाक़या दुबई मॉल के अतराफ टाउन डाउन में पेश आया है। बाद-ए-अज़ा मुकीम अफराद को मुत्तले किया गया कि शहरी दिफा की टीम ने आग पर काबू पा लिया है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दुबई पुलिस की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक ज़ेर तामीर फाउंटेन फ्यूज़ टावर्स की इमारत में इतवार की सुबह लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। मुताद्दिद सरकारी अकाउंट्स पर जारी होने वाली वीडियोज़ में शहरी दिफा के इदारे को आग पर काबू पाते हुए दिखाया गया है। उधर दुबई हुकूमत के मीडिया ब्यूरो ने वाज़ेह किया कि वाक़े के नतीजे में मोहम्मद बिन राशिद बॉलीवुड आने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बुर्ज खलीफा की जानिब आने वाली 7वें चौराहे पर भी ट्रैफिक की आमद और रफ्त रोक दी गई है। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं? सोफ़ा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़े अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फर्नीचर दस्तियाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राबिते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399।